हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। साडा क्वेश्चन चल रहा सी ऋग्वैदिक आर्यां दे राजनीतिक, समाजिक, आर्थिक अते धार्मिक जीवन दीयां मुख विशेषतावां दा वर्णन करो। पिछली क्लासां विच असी राजनीतिक, समाजिक अते आर्थिक जीवन की चर्चा कर चुके हाँ। अज की क्लास विच असी धार्मिक जीवन की चर्चा करांगे। अज की क्लास विच स्क्रीन ते दिखाए गए अंडरलाइन वाली गल्लां ही तुसी आपने नोट्स में शामिल करनियां हन। शुरू करते हाँ। ऋग्वैदिक आर्यां दा धार्मिक जीवन। ऋग्वैदिक आर्यां दा धार्मिक जीवन किस तरह का सी, इस संबंध में सानू ऋग्वेद तो बहुत जानकारी प्राप्त होती है। इस दे अध्ययन तो सानू पता चलता है कि आर्यां दा धार्मिक जीवन बहुत सरल अते पवित्र होंदा सी। वो प्रकृति की ਵੱਖ-ਵੱਖ शक्तियां नू देवता मान के उसकी पूजा करते सन। उन्हां दे देवतियां की कुल संख्या 33 सी। आर्य चाहे अनेक देवी देवतियां की पूजा करते सन, परंतु उन्हां नू वो एक परमात्मा का रूप समझते सन। वो अपने देवी देवतियां की खुशी दे लई अते उन्हां तो अपने इच्छा अनुसार फल प्राप्त करने दे लई प्रार्थनावां अते हवन करते सन अते बलियां भी देंदे सन। उस समय मंदिर या मूर्तियां बनाने की प्रथा प्रचलित नहीं सी। आर्यां दे धार्मिक जीवन की मुख्य विशेषतावां नूं असी कई छोटे पॉइंट्स दे विच समझ सकते हाँ। पहला है प्रकृति अते प्राकृतिक शक्तियां दे उपासक। ऋग्वैदिक आर्यां दा धार्मिक जीवन बड़ा सरल सी। वो प्रकृति अते प्राकृतिक शक्तियां दे उपासक सन। वो उन सारियां शक्तियां नूं जो उन्हां नूं सोहणियां, विचित्र अते डराउण वालियां सन या भयभीत करदियां सन, प्राकृतिक या कुदरती शक्तियां स्वीकार करते सन। उन्होंने इन्हां शक्तियां नूं ਵੱਖ-ਵੱਖ देवी देवतियां का नाम दे के उन्हां दी पूजा करनी शुरू कर दी। वो चमकते हुए सूरज की उपासना करते सन जो संसार नूं रोशनी प्रदान करता है। वो हवा की उपासना करते सन क्योंकि वो मनुख अते पशुओं के जीवन के लिए जरूरी सी। वो सवेर या उषा की उपासना करते सन क्योंकि वो मनुखां नूं उन्हां दी नींद तो जगा के उन्हां नूं काम ते भेजदी सी। वो नीले आकाश का गुणगान भी करते सन जिसने इस पूरे विश्व नूं घेर रखा है। अगला पॉइंट है वैदिक देवते। ऋग्वेद दे मंत्रा विच कहा गया है कि देवतियां का जन्म संसार दे सृजन तो बाद होया है। वो अपने श्रद्धालुओं की प्रार्थना सुनते सन अते उन्हां तो अपनी इच्छा अनुसार फल प्राप्त करते सन। उन्हां दी कुल संख्या 33 सी। उन्हां नूं 3 श्रेणियां विच वंडिया गया सी। हर श्रेणी विच 11 देवते शामिल सन। वरुण, मित्र, सूरज, विष्णु अते उषा आदि आकाश के देवता सन। इंद्र, वायु, रुद्र अते मारुत आदि वायुमंडल के देवता सन। अग्नि, पृथ्वी, बृहस्पति, सागर अते दरिया आदि पृथ्वी के देवता सन। देवियां की तुलना विच देवतियां की संख्या ज़्यादा सी अते उन्हां नूं विशेष महत्व भी प्रदान किया गया सी। अगला पॉइंट है अकेश्वरवाद। भावें शुरुआत विच ऋग्वैदिक आर्य अनेक देवी देवतियां की पूजा करते सन, परंतु फिर भी वो ईश्वर की एकता विच पूरा विश्वास रखते सन। आर्य सारे देवतियां नूं महान समझते सन अते किसी नूं भी छोटा या वड्डा नहीं समझा जाता सी। ऋषि ਵੱਖ-ਵੱਖ मौक़िਆਂ ते ਵੱਖ-ਵੱਖ देवतियां नूं परमदेव मान के उन्हां दी पूजा करते सन। ऋग्वेद दे एक श्लोक विच कहा गया है कि सारे एक ही हन, केवल ऋषियां ने उन्हां नूं ਵੱਖ-ਵੱਖ रूपां विच
ਵਰਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਆਰਿਆ ਏਕੇਸ਼ਵਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਅਭਾਵ। ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੇਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੂਜਾ ਦੀ ਵਿਧੀ। ਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬੜੀ ਸਰਲ ਸੀ। ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੱਗ ਜਾਂ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੱਗ ਦੇ ਲਈ ਅਗਨੀ ਜਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਘਿਓ, ਦੁੱਧ, ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਸੋਮਰਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਵਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਵਨ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਤਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਹਵਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਹਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਵਨਾਂ ਅਤੇ ਬਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਰਿਆ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ, ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਖਮੈ ਜਾਂ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਯੱਗ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਤਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਦि ਇਹ ਯੱਗ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਧਕਾਰ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਯੱਗਾਂ ਜਾਂ ਹਵਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਣਿਤ, ਖਗੋਲ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਾਵਟ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਆਰਿਆ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਮੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਆਰਿਆ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਰਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯਮ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨੈਤਿਕਤਾ। ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨੈਤਿਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਨ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਆਚਰਣ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਅਤਿਥੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬ, ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਅਸਹਾਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਰ ਹੋਣਾ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਦਾਚਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਧੋਖਾ, ਵਿਅਭਿਚਾਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਦੇਵ, ਯਦि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਅਥਵਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਾ ਅਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਪੜੋਸੀ ਜਾਂ ਅਪਰਿਚਿਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਜਾਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
परंतु तुसी नोट्स बनाते समय ये चारों पॉइंट्स अपने रजिस्टर में तैयार करके रखने हैं, जो कि 8 तो 8 पेजां दे विच पूरे होणगे। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ जो भी पॉइंट्स पूछे जान, जिवें राजनीतिक, समाजिक ਅਤੇ धार्मिक, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ है। ਜੇ पूछा जाए समाजिक, आर्थिक ਅਤੇ धार्मिक, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ है। इस तरह ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ पॉइंट ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, केवल ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ पॉइंट ਦਾ ਵਰਣਨ नहीं, पूछे गए पॉइंट्स का ही उत्तर असी देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल असी नवा प्रश्न शुरू करांगे, उत्तर वैदिक सभ्यता। बहुत बहुत धन्यवाद।